ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या ज्योति कार्यक्रम शुणुवा समस्त श्रोता मानू आमर नमस्कार। श्रोता बंधु, आज संध्या ज्योति कार्यक्रम अतिथि होती श्री दुर्गा माधव पंडा। तांकर जन्म 1955 मसीहा सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत हिमगिर ग्राम रे। गत 2013 मसीहा ओडिशा वन विभाग सुंदरगढ़ से अवसर ग्रहण करिसेंती। श्रीयुक्त दुर्गा माधव पंडा संपर्क रे सूचना देवा किंबा तांको विषय किछि कहिबा निश्चित भाव धृष्टता हेबो। आमे तांकरी मुखर सुनिबा, तांकोठु जानिबा, तांकर निजर जीवनर कथा, तांकर साहित्य जीवनर कथा, तांकर संगीत जीवनर कथा एवं आहुरी अनेक किछि। आमर सौभाग्य आज आम आकाशवाणी स्टूडियो रे उपस्थित अछंती। पंडा सार नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी रे कवि दुर्गा माधव पंडा किंबा गीतिकार दुर्गा माधव पंडा काहाकू अजणा नाही, तथापि जेते आमे जानिछु आहुरी अनेक कथा अजणा हेई रही जाइछि। आमर सौभाग्य से अजणा कथारू अधिक किछि जानिबार प्रयास रे आज आमे उपस्थित एई स्टूडियो रे। तो आकाशवाणी रे जेतेबेले गीतटीए बाजे गीतिकार दुर्गा माधव पंडा बोली जेतेबेले आमे श्रोता माने सुणु, निश्चित भाव रे मन को गोटे अलगा प्रकारर गोटे रोमांच सृष्टि हुए जे कवि दुर्गा माधव पंडा किंबा गीतिकार दुर्गा माधव पंडांकर गीत समस्त को जेभଳି भाବରେ आकृष्ट करे ताहा ही मैं सूचई दिए जे आपनकर गीतर जो मान। तो एठी आमे जानिबा पई चाहिबु आपनकठु जे गीत लिखिबा किभଳି भाବରେ आपनकर आरंभ हैला। श्रोता मानक मध्य नमस्कार। निज विषय कहवाटा जितकी सहज लगे कहीदेवी बोली सेते सहज नुहे, कारण बेले बेले लगे अधिका कही दूची कि लोक को लगे कहीं मु निजे जमती गोटे सबजानता मनुष्यटी कौन विषय टाणुआ हुए कि न हुए गीत गाए, संगीत संयोजना करे, गीत लिखे, तबला बजाए, हारमोनियम बजाए, सब आकाशवाणी रे कार्यक्रम मैंने कर सारी। तो जन को जदि आपण मैंने कौन करती बोली जन मत किए पचारे मुझे 18टा कथा कह मतलब निजको खराब लगे ये लोकटा बेसी कही दूसरी भाव कि जहाँ भी आपण मैंने जानी तेज गीतिकार रेडियो संगे मोर संपर्क स्पष्ट भाव में जब मुझे मो हेतु है दिन से आम गाँव में आम घरे ही गोटे रेडियो थाए, गाँ लोक आसिक सामने बसती और साधारण जो गोटे गीत बहुत बाजू थाए रंगलता रुषिची मो रंगलता रुषिची से बोध मोर प्रथम गीत अक्षय महांती पर से अक्षय महांती मो पाई खोखा भाई पलटि गले। मुझे चलवा शिखुली से गीत गायबा आरंभ कली। बहुत इच्छाटे था मोर भल गायकटे भी मोहम्मद रफी मुकेश से मोर सब प्रेरणा से अक्षय महांती प्रणव पट्टनायक गाउली जुवाणी अनेक थर गाई गीत किंतु मु निजे देखिली मो भयस रे मो कंठरे से जादू नहीं जोटा मते आकृष्ट करि पारु नहीं। अच्छा, तो जदि मते निजको मो भयस आकृष्ट करि पारु नहीं अन्य मान को कौन धरिबो, किंतु इच्छा प्रबल थिला प्रबल। तो जदि सुर जदि मोर भल लागिला नहीं गीत आउ कौन भल लगे लोक को तापर धीरे धीरे संगीत को तो एड़े पारिबिनी। मोर गोटे जन्म मो भीतर रही संगीत प्रति दुर्बलता अच्छी। मु बोधे 5 वर्ष रही से मो माँ गोटे हारमोनियम किणी देते मत एवं से हारमोनियम मो पाखे अच्छी। अच्छा अच्छा, काटू मुझे शिखिने निजे निजे बजे बजे किंतु गोटे बजे होगा शिखिगली। तबला भी काटू शिखिने मु बोल कही पारिनी कि अनेक कार्यक्रम आकाशवाणी भी जुआणी बजे तबला। गीत कंपोज करने माने जो म्यूजिक कंपोज करने बसिली मोर जो पसंदर गीत मते सत कथा कहवा गले मत मिलला नहीं आखपाखे मो अंचल मो आखपाखे मत सेमती गीत मुझे जो गीत मत भल लगे से टाइप गीत मत मिलला नहीं। किंतु गोटे जस्ट गुणगुण गुणगुण लेखा लेखी गोटे सुर करुचे सुर गोटे वार्डिंग्स मो भीतर गोटे जेहेतु गीत गाउली बाहर बसला तो धीरे धीरे मुझे नोट करने बसली। से सब कहे गीत लेखा जाए नहीं गीत लेखी हो जाए
ଚମତ୍କାର କଥାଟେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନଙ୍କୁ ଗୀତିକାରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ଆସେ, ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ, ନ ଲେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖେ, ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ, ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୋ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଦିନ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଆରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣ କବିତା କିମ୍ବା ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଲେଖି ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର କଥା। ଲେଖି ହେଇଯାଏ, ଗୀତ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ହଁ ହଁ, ଲେଖିଲା ପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମୋତେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ଆମେ ବି ଯିବା ଦିନେ, ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମଲା ପରେ ବି ତ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ମୋତେ ମନେ ପକେଇବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖେ ଏବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନହେଲେ ଏବେ ବି ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଏ, ସବୁବେଳେ ଗାଉତେ ଘରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ଏତେ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି, ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ସେଇଟା ଶୋ କରୁନଥିଲି। ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଣି। ଆମେ ଇଏ କମ୍ପୋଜ କଲାବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କରୁଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ଥିଲେ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋତା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୀତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଲା, ସେ ନଥିଲେ। ତାର ବୁଲୁଛୁ ବାବୁଲୁ ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ତୁମେ ତ ଗୀତ ଲେଖ, ମୁଁ କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମେ ଲେଖ, ତୁମେ ଡାଇରୀ ବେଳେବେଳେ ଲେଖୁଥାଅ। ହଁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଲେଖୁଥା, ନା ତୁମେ ଲେଖୁନ? ନାଇଁ ମୁଁ କିଏ ଗୀତ କିଏ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ କଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ତାର ଏତେ ବାଧ୍ୟ ଖାଲି ମୁଁ ତାପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ବଇଁଶୀ ବଜୁଥାଏ, ସେ ବଇଁଶୀରୁ ହିଁ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବାବୁଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ। ଯାହା ବି ହଉ, ଲେଖିଲି ଗୀତଟା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର, ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସେ ଗୀତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଲେଖିଥିଲି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯଦି ବେଶୀ ମୋତେ ଧରିଲା ତାହେଲେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 79ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେଜରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଆସିଥିଲେ, ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ସୁଭାଷ ଦାସ, ଏମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବେ ସିନା ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ତାକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା। ତ ମାନେ ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୋଫାରେ ମୋତେ ଡାକିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇଲେ, ଓହ ସେଇଟା ସେ ମାନେ ମୋର ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାଟା ବି ମୋତେ ସେତିକି ଲାଗିନି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ। ଜୋହର ଖାନ ବୋଲି ଜଣେ ଏକର୍ଡିୟନ୍ ବଜାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଏଇଠି ଥିଲେ ଆଗେ। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରକୁ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ଆଚ୍ଛା ଗାତା ହେ, ଗାଏଗା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ହଁ ଗାଇବ। ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କି? ଜୋହର ଖାନ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ? ତାପରେ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଗାଇବ ନା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟି କଲେ ଯେ ଲୋକାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଇବି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ଲୋକାଲ୍ କି ବାହାରର କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ନୂଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଲୋକାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ଗାଇବେ, ଯେମିତି ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ, ମୁଁ ଏବେ ନା କହିବିନି, ଆଉ ଜଣକୁ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଗାଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି, କହିଲି ନା ମୁଁ ଗାଇବିନି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଯଦି ଗାଇକି ଚୁପ୍ ନ କରିଦେଲୁ, କି ଗୀତ ଗାଉଛୁ? ଆମ ସହିତ ଗାଇଥିଲି, ସେ ଲାଇନ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଝେ ଦହନର ଏକ ସହର, ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦସୀ ଏକ ଗାଁ, ପ୍ରଣୟ ନଈର ଆମେ ଦୁଇ କୂଳ, ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଜାରନା, ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଜାରନା, ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଜାରନା। ପିଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗାଇଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଆପଣ। ତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡା
ଜଣେ ଗୀତିକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ବି ଗାଆନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସମୟର ଗଛପତ୍ର ଯାହା ଥିଲେ ପଲଙ୍କ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛି ବଡ଼ କଥା, ଗାଇପାରୁଛି, ଗାଇବାର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଗାଇବାଟା ଆଉ ହବ କି? ସେଟା ଯାହାହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଯେଭଳିଆ ଗାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଶା ବି କରିନଥିବ ଯେ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେଠି ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ମୋ ପଛପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଲିରିକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁଭାଷ ଦାସ ବି। ମୋ କାନରେ ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ପଶୁଛି ନା ଲିରିକ୍ ଉପରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଲିରିକ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ସାରା ଦୁନିଆଟାକୁ ନିଜର କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଲିରିକ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭାବନା, ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ତ ସେଇ ଗୀତଟା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର ୟା ପରେ ଯଦି ଲେଖିଲି, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକଟା ଗୀତ ବି ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ। ହେଲେ ଆକାଶବାଣୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ଆସିଲେ? ଗୀତ ତ ମୁଁ ଆଗେ ଗାଉଥିଲି, ବଜାଉଥିଲି ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୋର 71 72ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିଲି। ବହୁତ 150-200 ଗୀତ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଖରେ। ମୋର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିଲି, ସେଠୁ ଜଷ୍ଟ ପାଖ ହୋଟେଲ ବସିଛୁ। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ନୂଆ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ, କାଚ କାନ୍ଥର ସେ ପାଖରେ ତୁମେ ଏ ପାଖରେ ମୋର ଠିକଣା, ତୁମ ଆଖି ଲୁହ ଦେଖିପାରେ ହେଲେ ପୋଛିବାକୁ ହାତ ପାଏ ନା। ଚମତ୍କାର। ତ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତରେ ଗୋଟେ କାଚ କାନ୍ଥ କରି କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରଉଛ ଏସବୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଚା ପିଇଲୁ। ଆମେ ଉଠିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ହଉ ସେଟା? ଦେଖିଲି ଗୋଟେ 6 ଫୁଟିଆ ଲୋକଟେ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଏକଦମ ନିଶ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ। ଗଲି ପାଖକୁ, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କାହିଁ କଲେ? କଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତାପରେ ଯାହା କଥା ହେଲା ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସମାଜଟାକୁ ସେ କାଚ କାନ୍ଥ ବୋଲିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆପଣ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧଡ଼କିନା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ବସିକି ରହିଗଲି। ତା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଆଘାତରେ ସାଥୀ ସେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, ହେଲେ ସେଇ କାଚ ତୁମ ଦେହ ବାଜିର କତର ଧାର ଝରିବ। ସମାଜ ତୁମକୁ କଳଙ୍କିନି କହିଦେବ। ସେଇ ବୟସ ନା ଆଖି ଲୁହ ପିନି ରବରେ ସବୁ ସହୁଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶିବବ୍ରତ ଦାସ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଲି। ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ନାଁଟା ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଭାବିପାରିଲିନି ଏ ଲୋକଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ରେଗୁଲାର ଅଫିସକୁ ଆସିବେ 5ଟା ବେଳେ, ମୁଁ ବାହାରିବି। ସେ ଥିଲେ DSP ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରିଜର୍ଭ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ହେଇକରି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଲି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ କେତୋଟି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ବଜାଇ ପାରନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥାଏ, ଯେଉଁ ମର୍ମ ଥାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ସେଟା ଥାଏ, ତ ସେଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ? ମୁଁ କ୍ୱଚିତ୍ କେତେଟା ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୋ ଗୀତକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟେ ଲେଖିବି, ଗୋଟେ ଧୁନଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ବି କରେ। ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଗୀତ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ, ବାବୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେମ୍ ଛାଞ୍ଚଟା, ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲେ ଆଉ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ତୁମ ରେଫରେନ୍ସଟା ଦେଇଦିଏ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ଗୀତର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ଚମତ୍କାର। ଆଉ ସେଇ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୀତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୀତ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ମୁଁ ନମ୍ବର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନି, ମାନଟା ସବୁବେଳେ ଜଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ତା ପଛରେ ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୀତକୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଁ କହିଛି ଅନେକ ଥର। ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ପଠେଇଲି କହୁଛି, ସେ ବହିର ମଲାଟରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଆଉ ପଛପଟେ 4ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ କିଛି ଲେଖିନି, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ HOD ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ବିଜେପିର, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ସୂଚୀପତ୍ର କ'ଣ 1 ପୃଷ୍ଠା 1 ମାନେ 1 ନମ୍ବର ଗୀତ, ଏମିତି 100ଟା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମାନେ ମଲାଟ ଉପରେ ଆଉ ମଲାଟ ପଛରେ 4ଟା ପଦ, ମୁଁ 5ଟା ପଦ ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ମଲାଟ ଉପରେ ଥିଲା
ପାଂଶଳ ମୋର ମନ ବନେ ଦିନେ ଝରିଥିଲ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋ ତନୁର ଲହୁ ଶୋଷି ନିଏ ଆଜି ତୁମ ସ୍ମୃତି ସାଜି ରାସ୍ନା। ରାସ୍ନା ହେଉଛି ପାରାସାଇଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ନିର୍ମୂଳିଲତା ଯେମିତି। ପାଂଶଳ ମୋର ମନ ବନେ ଦିନେ ଝରିଥିଲ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋ ତନୁର ଲହୁ ଶୋଷି ନିଏ ଆଜି ତୁମ ସ୍ମୃତି ସାଜି ରାସ୍ନା। ପୁରୀ ନିଏ ଯାଏ ତୁମ ଲାଗି ମୋର ଗୀତ ଲେଖିବାର ତୃଷ୍ଣା ତୁମ ପ୍ରୀତି ଫୁଲ ଝରିଗଲା ସିନା ସରି ନାହିଁ ତାର ବାସ୍ନା। ଆଉ ପଛପଟେ ଲେଖିଥିଲି ମଲାଟର ଚାରି ପାଖେ ମୋର ହତାଶାର ନିଆଁ ଲିଭେ ନାହିଁ ଆଖି ଲୁହେ ବିଜି ଚୋଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଶୁଣୁଛି ଗୀତ ଭାବି। ମୋ ଭିତର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବହିର ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦେଉଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଚୋଡ଼େଇଟା କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଛି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦଟା ବି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଦରେ କହିଛି ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଲହୁରେ ନିଜର ସୁର ଦେବ ଟିକେ ଲୁହ ଦେଇ। ମୁଁ ଯେତେ ଦରଦ ନେଇକି ଲେଖୁଛି ସୁର କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇକି କରିବ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଲହୁରେ ନିଜର ସୁର ଦେବ ଟିକେ ଲୁହ ଦେଇ ଅମର ହେବ ସେ ଶିଳ୍ପୀର ସୁରେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପ ନେଇ। ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗୀତର, ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡା ଶୈଳୀୟ ଗୀତ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବୀୟ ଶୈଳୀ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛାପ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀରେ ବାଜିଛି, କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀର ଯୋଉ ଗୀତ? ଆକାଶବାଣୀରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଏଇଟା କି ସେଇଟା କହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ମୋତେ। ସେ ଭିତରୁ କିଛିଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ ଗୁଣଗୁଣାଏ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେ ନିର୍ଝର କିଛି ଅସୁର କେଉଁ ପ୍ରଣୟ ପିଆସି ହୃଦୟର ଆଜି ପରାଜିତ ଏକ ନାୟକ ମୁଁ କେଉଁ ପରକିଆ ପ୍ରୀତି କାହାଣୀର। ପ୍ରୀତି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରତାରଣା ନିଜେ ବରି ନେଲି ସିନା ପରାଜୟ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ମନ ନେଇ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ହେଲା ଅଭିନୟ। ମୁଁ ଯେ ଅଶ୍ରୁଳ ଏକ ଶିଳାଲିପି କେଉଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆହତ କୋଣାର୍କର। ତନ୍ଦ୍ରାହରା ମୋ ଆଖି ଦୁଇ ଖୋଜେ ବିଭାବରୀ ତୁମ ପଥ ଚାହିଁ ମୋର ପାଂଶଳ ମନ ଚଉହଦି ଯେବେ ଆଶା ବରି ଗାଏ ସାହା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ତୃଷ୍ଣାର ଏକ ଅଭିଲିପି କେଉଁ ମଝି ଦରିଆର ବତୀଘର। ପ୍ରଣବ ଭାଇ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, କାନ୍ଦିଲେ ସେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯଦି ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ଲାନ୍ ଗାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଗାଏ। ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କି ଆମର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେ ଖୋଖା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଯେ ଗୀତ ଲେଖେ, ଗୀତ ଗାଏ, ସୁର କରେ, କ'ଣ ନ କରେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି, ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର କିଏ ମୁଁ କିଏ, ସେଇଠି ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଗାଇଥିଲି। ବହୁଦିନ ଆଜି ମୁଁ ଗାଉଛି ଗୀତ ଘରେ ଚିହ୍ନା ମୁହ ସବୁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ତମେ ନା কালি যদি কাহি শুনিব প্রিয়া পুনি গাউছি বলি জানিব সাগর ଆଜି ତୁମ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ରହିଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆର ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ସୁଭାଷ ଦାସ ମୋତେ ନେଇକି ଦୂରଦର୍ଶନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ସେ ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋତେ କହିଲେ
मोर बंधु वेरी इंपोर्टेंट पर्सन फ्रॉम सुंदरगढ़ किए सुभाष दास सर मत पचारे हॉकी खेलती कि सर अच्छा अच्छा हाँ सुंदरगढ़ कहले नेचुराली से गुटे हॉकी को आसे नहीं सर मु जने गीतकार सुंदरगढ़ रे स्वाभाविक सेमती कहबे नहीं कहबे कथा तापरे डिस्कशन आपरे जानले जे मु से दुर्गा पंडा जे कि ताकू से कोस्टल एरिया लोक बोली भाबुथिले बोले नहीं सर एठू तो प्रति 50 किलोमीटर रे कटक रु भाषा बदलुची संबलपुर भीतर को पहुंचला बेलू बहुत चेंज है सेठू आहरी मु 100 किलोमीटर को जाऊँगी आम घर पछपटे गोटे अलग भाषा छत्तीसगढ़ लरिया भाषा जो सूर्यटा बुड़ी जाए ओडिशा मानचित्र से मोर जन्म आप जो सूर्य उदय हवा जगह अच्छा यू से पहुँचवाटा मु पहुँची पारी से मत बड़ कथा आप पसंद कर बेले बेले भावे जे मु तो सिंगर भाव में गीत गायक भाव में एतटा ना कर पारि न कहीं मोर से दक्षता नहीं भी बोली मानवी कहीं अलसुआ मान मैंने मोठू श्रेष्ठ अलसुआ मोठू देखिए नु ये रियाज अभ्यास जोटा जमी परिश्रम करवा कथा मो द्वारा हेनी इभन मो गीत गुड़ाक मुझे बहुत कॉपी कर पारिनी क्षुद्र गल्प लिखा अनेक कहले मत मुझे एत किए लिख 6 लाइन लिखले मोर सरला 6टा लाइन रे तेबे अनेक जगार देखु गीतिकार मान को कविर आख्या दिया हुए मुझे तो पश्चिम ओडिशा विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार उपाधि को उपाधि को लेकिन दुर्गा माधव पंडा को मो स्टेज पे दुर्गा पंडा कहे बस से कवि कि गीतकार भी लगे मोर ओनली दुर्गा पंडा तो गोटे कथा टी आगु आप कहते जे मंच को आसला बेले आपण माने परिचय दियंती नहीं कि कवि दुर्गा माधव पंडा किंतु मंच रे आपनकर कविता सुनिबा पई माने श्रोता मानक पाखरे गोटे बहुत माने उत्सुकता थाई केते बेले माने आसीबे तांकर कविता हमें सुनिबु इतार पछर रहस्य कोन आपनकर कविता काहे कि श्रोता मानक भारी भल लगे आम देखीचु जे विभिन्न सभास्थली रे आपण आसुछंती माने श्रोता मानक भितर गोटे ऑडियंस भितर गोटे थाए से प्रकार गोटे रोमांच से प्रकार गोटे सुनिबार माने आग्रह कोन या पछर माने गोटे रहस्य तार बुद्धि मूल कारण होची आमे नुआ कथाटी किछि कहूनु बा नुआ कथा सुनिबार किछि नै विभिन्न आम आगु बहुत लोक बहुत विभिन्न प्रकार रे बहुत कथा कहि सालेनी तो मोर जो मैंने मत शुणी श्रोता मैंने से बहुत कथा शुणी थी मुझे एका शुणी नहीं तो मुझे बहुत चिंता करे से एमती गोटे कथा कह जोटा से नुआ शुणिला भाई लगे हुए तो कहीं भाभी बा शुणी थे कि कहीं से जिनसा केवे कही नथिबे आमे काकू बढ़ी जाए मना नहीं काकू दबाई चेष्टा किए मना कला जो जीता भाई सिकंदर मुझे सब कहे जो हाबेले रे जेते बारूद थिबो से ऊपर को जीवो भाबर किछि नहीं तो संबलपुरी व्यंग कविता मत बेसी माने लोकलोचन को आणला ना छोड़ी दुर्गा पंडा क्या थे आमर विशिष्ट व्यंग कवि राधु मिश्र आमती केदार मिश्र आम भुवनेश्वर ग्रुपटे अच्छे बाहर को अन्न आड़े जाते स्टेज रू पढ़ी सची मानती गीतकार खोजी खोजी आते से मत फोन कले राधु मिश्र मुझे आसली तो से जन भद्रलोक मत कहले सर आप ना गोटे माध्यम अच्छे ना कौन ना आउ जड़े ओडिया कविता गीत लिखती बहुत सुंदर कौन ता ना भी दुर्गा माधव पंडा से सचिव जिला से ये लोक ये संबलपुरी व्यंग लिखती आड़िया गीत कविता लिखती कविता लिखती जदि आप शुणा चाहिए मुझे निश्चित शुणीदेवा मोर बहुत चर्चित कविता भितर किसी ओडिया कवितार गोटे हूँ अनन्या निर्वाण तू सीताटे हो पारू तू सीताटे हो पारू हेले रामटे खोजा तोर धर्तव्य अपराध मु राम न हो पारे किंतु सीताटे खोजा मोर जन्मसिद्ध अधिकार आमे एमती एक चिड़ियाखाना रे अछु आमे एमती एक चिड़ियाखाना रे अछु तेणु परखिबा बंद कर मते परखिबा बंद कर बेसी परखिले निज लोकटे भी पर हो जाए बेसी परखिले निज लोकटे भी पर हो जाए बारंबार पड़ुथिले सीताटे भी खोजिब से पाताल को रास्ता बरং निजको दर्पणटे करिने सामना लोक निजे निजको सजाड़ी नेब किंबा समुद्रटे पलटि जा देखिबु केते अंका बंका नई तो देहरे खोजी नेबे आत्महत्यार बाट तोते छुई धोई देबे निजे निजर सत्ता तू ताकू निर्वाण भी कहि पारू हेले परखिबा बंद कर बेसी परखिले निज लोकटी पर हो जाए बारंबार पड़ुथिले सीताटे भी खोजिब से पाताल को रास्ता चमत्कार कविता एवं ए भितरे जो शब्दर खेल हाँ बहुत छोट छोट कविता लिखे बेसी लंबा मु लिखि पारे नहीं हां आउ हृदय स्पर्शी आपन छोट छोट कविता हेली
ଜଣେ ସେ ମନୀଷା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ପୂଜା ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କବିତା ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କବିତା ଲେଖିଥିଲି ତୃଷ୍ଣା ଭରଦ୍ୱାଜ ବୋଲିକିରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁଟା ସହର ଲାଗଲା ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ତାରପରେ କାହାର ସହର ବାସିଲା କାହାର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଗୀତ ବହୁତ ବୁଝିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କବିତା କେହି ବି କହିବ ମୋର ଥିଲା କାହା ହେଲା ଯେ ମୋର ଗାଁନେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ରଙ୍ଗ ବଦଲୁଛେ କାହା ହେଲା ଯେ ମୋର ଗାଁନେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ରଙ୍ଗ ବଦଲୁଛେ ଆଜିକାଲି ସହର ଲାଗୁଛେ ହେ ତଲି ପଡ଼ାରେ କେଉଁଟେନ୍ ବୁଢ଼ୀ ଛାଡ଼ି ନେଲା ନା ଘନା ହାଡ଼ି ସୁରୁ ଭହ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଆନ ଭହ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଖୁଲିନ ଏବେ ଚାଉମିନ ଠେଲା ଦେଇଛେ ଆମର ଗାଁ ସହର ଲାଗୁଛେ ଉପରପଡ଼ାର ମାଷ୍ଟର କକା ବଢ଼େ ମାସ પર ହେଇଛନ୍ ପାସ୍ କରାବାର ଠିକା ନେସନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛନ୍ ଆଜିକାଲି ବାବୁ କହିଲେ ଔଷଧ ଦେସନ୍ କକା କହିଲେ ଭିରକୁଛନ୍ ଆମର ଗାଁର ମାଇନ ବ୍ୟବହାର ଉସରେ ହଜୁଛି ଆଜିକାଲି ସହର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଧୁନିକ କବିତା ବୋଲି ତ ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋର କବିତାଟା ତ ଏ ଭିତରେ ଆସିବାର କଥା ନୁହଁ କି ଆଉ ମାଗଲି ବହିଟା ଯେତେ ଦେଖିଲି ନେଲି ବହିଟା ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ସିନେ ଅଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତାଟେ ହଁ ମୁଁ ଜରୁର ଶୁଣାବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯାଇଛେ କବିତାର ନା ଟାଇଟଲ ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର କବିତାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା କବିତା ଗୀତଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଫେଲ୍ଟ ମଳୟ ପବନଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ସେଟା ବୁଝେନି ମୁନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନାଇଁ କଲେ ତ ସେନ୍ତା କବିତାଟି ମୁଁ କହୁଛେ ସେ କବିତାଟି ଦେଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକର ଗାଁନେ ସେ ଝାରି ଦେଲେ ଧୁଇ କରି ତାର ମୁକଲା ବେନି ମୋର ସହରେ ବର୍ଷୁଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ଲେଖିବ ଛେରାଟି ଆମ୍ବୁରେଇନେ ହଲି ଗଲେ ଘାଏ ତାର ପିନ୍ଧିଲା ପନତ କାନି ମୋର ସହରେ ନର୍ଦୁ ଥିଲା ବୌଲି ଧୁକାର ପସରାଟି ତାର ବାଟମୁହୁଟାର ଉଛନା ତଲେ ପହନୁ ଝିଟିଲେ ଛରା ମୋର ସହରେ ଚପୁରୁ ଥିଲା ଖରା ଆଉ ସେ ଜାଲିଦେଲେ ସଲତା ଗୁଟେ ତାର ଦୁଆରର ତୁଳସୀ ତରେ ମୋର ସହରେ ଉଦି ଆସୁଥିଲା ତରାଟି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ ହଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ତରସେନ ପଣ୍ଡା ଏଇଠି ଥିଲେ ସେ ଭଲ ବକ୍ତା ଥିଲେ ମୋ ମା ଭଲ ଲେଖୁଥିଲେ ତା ନାଁ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ପଣ୍ଡା ତାପରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋଠୁ ସାନ ଦୁଇଟା ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବେଟର ହାଫ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତା ଗୀତ ପ୍ରତି ବୋଧେ କେବେ ତାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ନହେଲେ ମୋତେ ବରଦାସ୍ତ କରିବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ କି ଆମର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଦିହା ବାହା ହେଲେଣି ସାନ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅନୁରାଧା ପଣ୍ଡା ସେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗାଏନି ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାତି ଯେଉଁ ପିଲାନିରେ ପଢ଼ୁଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ +2 ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଫିଗର ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ନାତୁଣୀଟା ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4ରେ ଅଛି ଅନନ୍ୟା ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ଆଉ ନାତିଟା ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡା ମୋର ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅରିଜିନାଲି ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆମର ଅଛି ବିଭୂଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସାନଟା ସେ ଧ୍ୱନିତ ମିଶ୍ର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଅନୁରାଧା ପଣ୍ଡା ଝିଅ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଫେରିଯିବା ସିଆଡ଼େ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାକିରି ଜୀବନର କଥା କିଛି ସେୟାର କରିବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆମ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜ୍ଞାନବତା ସବୁ ମୋ ନାଁକୁ ନେଇକିରି ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଡିଏମ୍ପି ଦୁର୍ଗା ମାଧ ପଣ୍ଡା ତ ଜ୍ଞାନବତା ସେଟା କହି ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଜ୍ଞାନବତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଡିଏମ୍ପି ଦସ୍ତଖତ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ପଳା ଅଫିସରେ ଏନସିଆରଟେ କରିକିରି ତାର ଯୋଗ ବି ମୁଁ ବହୁତ କହେ ଥରେ ଡିଏଫ୍ଓ ପଚାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ସବୁ କବିତା ତ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିନି କ'ଣ ମୁଁ ସମାଜର କିଛି ତ ଗୋଟେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1976ରେ ଜଏନ୍ କଲି ସେ ଅଫିସରୁ 2013ରେ ମୁଁ ଅବସର ନେଲି ସବୁ 4ଟା ଯାକ ପ୍ରମୋସନ୍ ନେଇକରି ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଘର ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଯେଉଁଠି ସେ ଘର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଶିଲି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ 2013ରେ ବାହାରିଲି 76ରୁ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହିଁ ମୋର ସମୟଟା କଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢ଼ୁଥିଲି ଛୋଟ ଥିଲି ନା ଆଉ ଛିଡ଼ୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ
ମୋ ଗାଁଟା ହିମଗିରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଓହୋ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋର କିଛି କାମ ନୁହଁ, ଚାବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏରିଆରେ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେମଗିରି ଯାଇଛି। ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଘରଟା 50 କିଲୋମିଟର ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ବୁଲିକରି ପଳେଇ ଆସେ। ବରଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେମଗିରି ଆଉ ହିମଗିରି। ହେମଗିରି ମାନେ ସୁନାର ପାହାଡ଼, ହିମଗିରି ମାନେ ବରଫର ପାହାଡ଼। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ନହୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ଅବା ହିମାଳୟ, ଜନ୍ମ ମାଟି ସ୍ମୃତି ତାର ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ହିମଗିରି ମୋର, ଜନ୍ମ ନେବି କୋଡ଼େ ଥର ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର। ଚମତ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଇମୋସନାଲ୍ ଧାରାରେ ଆମର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତଥା ଚାକିରୀ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ